ہاں غریبی اچھی ہے لیکن بس تقریر اور تحریر تک۔ ناظرین، اکثر وہ بیشتر لوگ کہا کرتے ہیں کہ غریبوں سے ہمدردی کرنا چاہیے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ غریبی بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، اسلام غریبی میں پھلا پھولا ہے۔ کبھی کسی غریب کو دیکھا تو کہا ہائے ہائے، کبھی غریب کو دیکھا تو بات بھی نہیں کی، کبھی ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ بعض لوگ ساتھ میں لے کر کہیں جانے کے لیے تیار نہیں، بعض لوگ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، بعض لوگ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس وجہ سے بعض اوقات غریبوں کے دل سے آہ نکلتی ہے اور وہ اپنی قسمت پر روتا ہے، لیکن جب کسی دوسرے کو اپنے سے بھی زیادہ خستہ حالت میں دیکھتا ہے تو کچھ تسلی ہوتی ہے، اسے کچھ جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ کہنے کو تو ہر امیر، ہر دولت مند یہ بات کہتا ہے کہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، آج میرے ہاتھ کل کسی اور کے ہاتھ۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دولت مند ہوتے ہی مزاج کیوں بدل جاتا ہے، رہن سہن کیوں بدل جاتا ہے، غریبوں سے گھٹن کیوں ہونے لگتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ بات وہ ایک محاورے کے طور پر کہہ رہا ہے، دکھاوے کے لیے کہہ رہا ہے۔ حقیقت میں اسے اس بات کا یقین ہے کہ آج میرے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ حکومت بھی غریبی کے خاتمے کا نعرہ بلند کرتی ہے، بلکہ پوری دنیا غریبی کے خاتمے کی بات کرتی ہے، لیکن جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے امیری اور غریبی دونوں ہیں، اس لیے کہ یہ نظام الہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں ہر شخص ایک برابر ہوتا تو دنیا میں کیسے امن و امان قائم رہتا۔ دنیا کے جتنے ممالک ہیں، ہر ملک میں وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، ملک کی پوری عوام وزیر اعظم نہیں ہوتی، پوری عوام صدر نہیں ہوتی، پوری عوام فوج نہیں ہوتی، پوری فوج جنرل ہوتی۔ جب دنیاوی سطح پر یہ نظام قائم ہے کہ ہر آدمی ایک برابر نہیں ہے تو پھر قدرت کے قانون کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اگر قدرت نے سب کو ایک برابر کیا ہوتا تو سب ووٹ مانگتے، پھر ووٹ دیتا کون؟ سب رکشے پر بیٹھتے، پھر رکشہ چلاتا کون؟ اس وجہ سے قدرت نے حقوق العباد کا قیام کیا، یعنی بندوں کا بندوں پر بھی حق ہے، اور دل و دماغ دے کر سوچنے سمجھنے اور فیصلہ لینے کی صلاحیت سے انسان کو قدرت نے نوازا، ورنہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ چاہے تو پل بھر میں سارے کے سارے انسانوں کو مالدار بنا دے۔ اس کے خزانے میں کمی نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہمیں روز نظر آتی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا چہرہ الگ الگ ہے، آنکھوں کا لینس الگ ہے، ہاتھوں کا فنگر الگ ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس بات کا اعلان کر رہی کہ قدرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے انسانوں، اگر قدرت تمہیں چھپڑ پھاڑ کر دے سکتی ہے تو چمڑی ادھیر کر لے بھی سکتی ہے، اس لیے غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، غریبوں کا دل نہ دکھاؤ۔ فرعون لاؤ لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا، قارون خزانہ سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، شداد کو خود اس کی بنوائی ہوئی جنت کی چوکھٹ پر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ پھر آج کا انسان کس کھیت کی مولی ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم مالدار ہیں تو ہمارا بال باقا نہیں ہو سکتا۔ ایک دولت مند کے گھر میت ہوتی ہے، پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے، اس کے آخری رسومات میں لوگوں کا ازدحام ہے، تحت نگاہ جم غفیر ہے، بڑے بڑے امراء رؤساء حکمراں سب کے سب آئے ہوئے ہیں، ارتھی اور جنازہ بھی کاندھے پر نہیں گاڑیوں پر رکھ کر لے جایا جا رہا، لیکن آخر میں اسے مٹی میں ہی دفن کر دیا گیا۔ ایک غریب گھرانے میں موت ہوتی ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تو اسے کوئی حیرت نہیں ہوتی، وقت مقررہ پر اس کے قریبی ساتھی رشتہ دار کاندھے پر اٹھاتے ہیں، آخری رسومات ادا کرتے ہیں اور اسی مٹی میں اسے بھی دفن کیا جاتا ہے۔ دنیا میں رہنے کا طریقہ الگ الگ، سوسائٹی الگ الگ، نہ دولت مند کے ساتھ ایک دو لوگ 2-4 دن خبر میں سونے کے خواہش مند ہوتے، نہ غریب کے ساتھ، تو پھر یہی احساس وقت رہتے کیوں نہیں ہوتا؟ جب آخری وقت ہوتا ہے تو غلطی کی معافی تلافی کی جاتی ہے، آخر یہی کام صحت مند رہتے ہوئے کیوں نہیں کیا جاتا؟
कितने रिश्तेदारियां बिगड़ जाती हैं अमीरी और गरीबी के नाम पर, कितनी दोस्तियां खत्म हो जाती हैं अमीरी और गरीबी के नाम पर। निकाह और शादी ब्याह को मुश्किल बना दिया गया और ज़िना को आसान बना दिया गया अमीरी और गरीबी के नाम पर। जहेज का बाजार भी लगाया जाता है और जहेज की आड़ में मौत के घाट भी उतारा जाता है, फिर भी कहा जाता है कि गरीबी बड़ी अच्छी चीज है। एक तरफ कोई मखमल के बिस्तर पर सोता है, दूसरी तरफ कोई अखबार बिछाकर फुटपाथ पर सोता है। जिंदगी का गुजर बसर तो दोनों का हो रहा है, लेकिन एक का आराम से, दूसरे का तकलीफ से। लेकिन आज के हालात पर नजर दौड़ाने से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इंसानों की भीड़ में इजाफा होता जा रहा मगर इंसानियत में कमी आती जा रही है। गरीबी के खात्मे का ख्वाब दिखाकर सियासत तो खूब जाती है मगर गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। अब तो दीनी, सियासी, समाजी गर्ज ये कि हर शोबे, हर मैदान में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है और माशरे में भी दौलतमंद को ही हर मैदान में तरजीह दी जाती है, चाहे वो जाहिल ही क्यों ना हो। अब तो यहाँ तक होने लगा कि सर्दियों में किसी को कंबल दे दिए और बीमारियों में किसी को 2-4 फल दे दिए तो इसकी तस्वीर खिंचाकर ऐसे वायरल किया जाता है कि इस गरीब का जीना मुश्किल हो जाता है। यानी 2 पैसा हाथ में उसके रखकर उसकी खुददारी छीन ली जाती है और हद तो ये कि ऐसी मकारी, फरेबी चाल वाली बीमारी मुसलमानों के अंदर भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ज़कात की रकम देकर भी बहुत से लोगों को इस वक्त तक चैन नहीं मिलता जब तक कि 4 आदमी से बताना दे। हालांकि इस्लामी तारीख में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक वाक़या मिलता है कि उन्होंने एक गरीब आदमी के पास इमदादी रकम भेजी तो ये कह दिया था कि उनसे ये ना बताना कि ये रकम किसने दी है। उनसे तुम भले सलाम करना लेकिन मेरा सलाम ना कहना। हो सके तो उनके हाथ में रकम ना देकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए उनके करीब रख देना। वो साहिब जब रकम देकर वापस आए तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि आपने अपना सलाम कहने से क्यों मना किया और दूसरी बात यह कि पैसा हाथ में देने से क्यों मना किया। तो हजरत आयशा ने कहा कि तुम मेरा सलाम कहते तो हो सकता है कि वो फिर कभी ऐसी हालत में होते कि उन्हें फिर इमदाद की जरूरत पड़ती और मुझ तक पैगाम ये सोचकर नहीं भेजाते कि उनके पास से एक बार इमदादी रकम आ चुकी है, इसलिए मैंने ये सोचा कि उन्हें मालूम ही ना हो कि ये रकम आयशा ने भी भेजी है। और हाथ में ना देने के लिए इस वजह से कहा कि तुम हाथ में देते तो हो सकता था कि उनका हाथ नीचा होता और तुम्हारा हाथ ऊपर होता, तो कहीं तुम्हारे दिल में ये ख्याल ना पैदा हो जाता कि लेने वाले का हाथ नीचे और देने वाले का हाथ ऊपर है, तो कहीं तुम तकब्बुर कर ना बैठते। बहुत से उलमा कराम ने बयान किया है कि हजरत आयशा ने अपने भांजे उर्वा से ये रकम भेजी थी। बहरहाल इस वाक़े से इमदादी सामान व रकम का प्रचार प्रसार करने वालों को इबरत हासिल करना चाहिए, बल्कि इस वाक़े से हर खास व आम को सबक हासिल करने की जरूरत है। इसलिए साहिबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन जो मालदार थे वो अपनी दौलत से जन्नत का सामान खरीदा करते थे और आज का मुसलमान भी मदारिस से लेकर खानकाहों तक सिर्फ मर्ग और माही का इंतजाम करने वालों और मुट्ठियों को मोटी मोटी रकम से गर्म करने वालों को अहमियत देता है और गरीब मुरीदीन तक तो करीब तक बैठने की जगह नहीं देता। कोई बड़े हौसले से दावा देता है तो उसके वहां जाने से कतराते हैं और किसी के वहां उस अंदाज से जाते हैं कि खाने के बाद दस्तरखान पर हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ तक करते हैं। क्या इससे गरीबों को ठेस नहीं लगती? कोई आपको नजराना दे तो इससे मुसाफिहा करें और गले भी लगाएं और कोई हाथ बढ़ाए तो उसे इशारों में कहें हाँ ठीक है, तो क्या इस गरीब मुरीद को ठेस नहीं पहुंचेगी? फिर भी स्टेज से खिताबत के अंदाज में कहीं के गरीबी बड़ी अच्छी चीज है तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा करने वाला पीर नहीं बल्कि रोटी तोड़ फकीर है। ये वाज नहीं बल्कि ये एक शब्दाबाज है। इसका अंदाज खिताब एक फन है, फन इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तहरीर जावेद अख्तर भारती, साबिक सेक्रेटरी यूपी बुनकर यूनियन, मोहम्मदाबाद, गोहना जिले, मऊ, यूपी।